بنگلہ دیش کے شہر نیو ڈھاکہ میں نیوز 24 میں ایک اینکر عبدالرحمان نام کا بندہ ایک سٹوری شیئر کرتا ہے جس میں ایک مہیلا کے قتل کی واردات سنائی جاتی ہے، جو کہ 34 سال پہلے قتل ہوا ہوتا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ عدالت ہائی کورٹ اسے بند کر دیتی ہے۔ تو یہ کیس ہے کیا، چلے جا کے اس کو شروع سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بنگلہ دیش میں ایک سنگیتا نام کی لڑکی کا کیس ہوتا ہے۔ کیس کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک لڑکی کا نام سنگیتا ہوتا ہے، اس کے شوہر کا نام ڈاکٹر عبدالاسلام ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش کے مین شہر ڈھاکہ میں وہ رہتے ہیں۔ گھر کے پاس ہی 2 کلومیٹر دور ان کا سکول ہوتا ہے، جہاں سے وہ اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں اور سکول لینے بھی جاتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنی ایک بیٹی کو سکول چھوڑنے جا رہی ہوتی ہے کہ رستے میں 2 ڈاکو آتے ہیں، رکشے کے پاس اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے سونا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سونا نہیں دیتی، اپنے چین وغیرہ اور لوکر وغیرہ نہیں دیتی۔ اس وجہ سے وہ ڈاکو گولی چلا دیتے ہیں، جو کہ گولی ایک اس کے گردن پہ لگتی ہے اور ایک اس کے جبڑے پہ لگتی ہے۔ ڈاکو سونا وغیرہ چھین کے فرار ہو جاتے ہیں، لیکن پرس چھیننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے پرس ان سے نہیں چھینا جاتا، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں پولیس آ جاتی ہے، لڑکی کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، لیکن لڑکی دم توڑ جاتی ہے۔ پولیس آتی ہے، اس کے گھر والوں کا ڈریس نکالا جاتا ہے، جو کہ ڈاکٹر عبدالسلام ہوتے ہیں، وہ اور اس کا بھائی شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور کافی اونچا ان کا گھرانہ ہوتا ہے۔ یوں یہ لوکل پولیس سے کیس لے لیا جاتا ہے اور پی بی آئی کو دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن اسپیشل برانچ اور انڈیا میں سی بی آئی ہوتی ہے، اس طرح بنگلہ دیش میں اسپیشل برانچ پی بی آئی ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ پی بی آئی کو کیس دے دیا جاتا ہے۔ کیس میں پی بی آئی اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے۔ یوں تو یہ ڈھاکہ شہر میں اس ٹائم 1990 کی بات کر رہا ہوں، عام بات تھی کہ چوریاں ڈکیتیاں بڑی عام ہو جاتی تھی، لیکن اس دور میں اسلحہ کسی کے پاس ہوتا تھا اور قتل بھی پہلی دفعہ اس روڈ کے اوپر ہوا تھا۔ پہلے بھی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی تھی، لیکن کبھی قتل نہیں ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، وقت یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ 2 سال تک اس کیس میں کچھ نہیں نکلتا۔ 2 سال بعد لوگوں کی شہادتیں اکٹھی کری جاتی ہیں۔ شہادتیں اکٹھی کرنے کے بعد ایک نام سامنے آتا ہے، لوگوں کے اسکیچ بھی بنوائے جاتے ہیں۔ ایک نام سامنے آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے منٹو۔ ناظرین گرامی، پولیس اب منٹو کو پکڑتی ہے، چارج شیٹ بناتی ہے، عدالت میں پیش کر دیتی ہے، لیکن یہ کیا، لوگ منٹو کے خلاف گواہی دینے کی بجائے وہاں پہ ایک سنگیت نام کا لڑکا ہوتا ہے، معظم رضا، اس کے خلاف گواہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے نام کا صحیح پتہ نہ چل سکا۔ معظم رضا نام ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ معظم رضا کون ہے، لوگ اس کا نام کیوں رہ رہے ہیں؟ عدالت جب اس کا نام سنتی ہے تو عدالت بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں تو ڈالے کیسے، کیونکہ معظم رضا کوئی اور نہیں بلکہ ہوم منسٹر کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اس کے آسے دائیں بائیں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، پولیس آفیسر ہوتے ہیں، ان کے اتنا بڑا گھرانہ ہوتا ہے۔ اب پی بی آئی ان سے پوچھے تو پوچھے کیسے؟ لہذا پی بی آئی کسی نہ کسی طرح، عدالت کا بھی، ہائی کورٹ کا بھی پریشر ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح معظم رضا کو اٹھا لیتی ہے۔ اٹھانے کے بعد اس سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معظم رضا کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور منٹو صاحب جو ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، عدالتوں میں بھی اس کا کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے کافی بڑے پد کے اوپر، اور نیوز میں بھی یہ میڈیا لیک ہونی شروع ہو جاتی ہے خبریں کہ ہوم منسٹر کے بیٹا اس کیس میں انوالو ہے۔ یوں ہوم منسٹر کی بھی کافی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹے کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور نیوز چینل کو بھی کافی کوریج مل رہی ہوتی ہے۔ ہوم منسٹر کا بیٹا کیا کرتا ہے، ہائی کورٹ میں جا کے عرضی لگاتا ہے کہ میرا خاندان بدنام کیا جا رہا ہے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا اس کیس کو روکا جائے یا مجھے کلین چٹ دی جائے۔ عدالت کیا کرتی ہے جی، اس کیس کو روک دیتی ہے۔ ہائی کورٹ اس کیس کو 6 ماہ کے لیے روک دیتی ہے۔ اب پی بی آئی کیا کرے، اس کے ہاتھ بند جاتے ہیں۔ 6 ماہ کے لیے کیس رک جاتا ہے۔ 6 ماہ کے بعد وہ کیس کی فائل اٹھائی جاتی ہے، پرانی فائلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ یوں ناظرین گرامی، وقت گزرتے 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 30 سال گزر جاتے ہیں، کیس رکا ہوتا ہے۔ 30 سال بعد ایسے ہی 24 نیوز کے اوپر ایک اینکر، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، نیوز دیتا ہے۔ نیوز دینے کے بعد اسی شہر ڈھاکہ میں ایک نئے پی بی آئی آفیسر کی پوسٹنگ ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے پرانے دفتر میں جاتا ہے، کیس کو ڈھونڈتا ہے، فائل کو کھنگالنے کے بعد ساری فائلیں وہ فائل نکال لیتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ہائی کورٹ لے کے جاتا ہے۔ ہائی کورٹ لے کے جانے کے بعد اپیل دائر کرتا ہے کہ کیس کو ری اوپن کیا جائے۔ ہائی کورٹ کیس کو ری اوپن کر دیتی ہے، اور جتنے بھی اس نے چارجر لگائے ہوتے ہیں کیس کو روکنے کے،
जितने भी हाई कोर्ट ने खुद दरवाजे बंद किए होते हैं केस की इन्वेस्टिगेशन रोकने के, वो सारे खोल देती है। अब पीबीआई ऑफिसर क्या सोचता है कि सबसे पहले तो जिस बंदे ने ये केस बंद करवाया, अगर वो मुजरम नहीं था तो उसने केस बंद क्यों करवाया, इन्वेस्टिगेशन चलने क्यों नहीं दी, उसका नाम क्लीन हो जाता, वो बच जाता। दूसरी बात है कि जो मिंटू नाम का बंदा था वो मुजरम था भी या नहीं था। तीसरी बात, जो साथी थे अब वो जिंदा हैं या मर गए हैं, वो किधर होंगे, अब उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि 30 साल पहले ये केस चल रहा था। 30 साल बाद तो अब काफ़ी लोग जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए होंगे। खैर पीबीआई वालों ने तलाश करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मिंटू नाम के बंदे को तलाश किया गया। उसकी उम्र अब 55 साल हो चुकी थी। नाजरीन ग्रामीण से पूछ गूछ सब कुछ किया गया, लेकिन वहाँ से कुछ भी हासिल ना हुआ। मिंटू नाम को खारिज कर दिया गया जी, इसका कुछ नहीं। उसके बाद सारे शहाती ढूंढे गए, शहातियों से भी कुछ भी हासिल ना हुआ। उसके बाद मुअज्जम रजा जो उस टाइम होम मिनिस्टर का बेटा होता है, उसको उठा लिया जाता है। अब की बार प्रेशर भी नहीं था, पहले तो पॉलिटिकल प्रेशर था, ऊपर से पार्टियों का प्रेशर था, अब तो कोई प्रेशर भी नहीं था। उसको उठा लिया जाता है, उससे पूछ पूछ की जाती है, लेकिन उससे भी कुछ हाथ नहीं आता। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे ही पुलिस की दिमाग काम करता है कि वो जो रक्शे वाला था उसको क्यों ना ढूंढा जाए, वो सबसे पहले जो शहादत देगा, सबसे बेहतरीन गवाही तो उसकी होगी। रक्शे वाले को ढूंढा जाता है। रक्शे वाले को ढूंढने के बाद उससे पता किया जाता है, तो रक्शे वाला सारी स्टोरी का खुलासा करता है। वो कहता है कि जब दो बंदे आए बाइक के ऊपर, उन लोगों ने रक्षा रोकने की कोशिश करी, रक्षा रुक गया तो आगे से जिस बीबी को गोलियां मारी गई, उसने जो दो डाकू आए थे उनमें से एक को बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इतनी देर में उसने गोलियां चला दी और उसके वो छीन के चैन वगैरह चले गए। ये बात बड़ी खटखटी है पीबीआई वालों को। वो उनके घर की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं, उसके शोहर से पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, किसी से कोई दुश्मनी, कुछ चेहरा गहरा है, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं मिलता। लेकिन एक चीज़ मिलती कि उनकी जो देवरानी थी, जेठानी, उसके साथ कुछ की खास बनती नहीं थी। सीन ये था कि नीचे वाले माले पे जेठानी रहती थी, ऊपर वाले माले पे ये संगीता नाम की लड़की रहती थी। लेकिन अब जेठानी के साथ कुछ बनती नहीं थी, लेकिन इस चीज़ में भी इनको कुछ खास नज़र नहीं आता। तो ये सर जोड़ के बैठी होती है, हाई कोर्ट से आर्डर भी आया होता है 7 दिन के अंदर इस केस को हल किया जाए। तो पुलिस कहती है कि क्यों ना एक दफ़ा इनके घर वालों से दोबारा फिर जेठानी से जाके बयान लिया जाए और उसके घर वालों से बयान लिया जाए। दोबारा फिर पुलिस उनके घर जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, बयान करती है। बयान करने के बाद पता चलता है जी जो अक्सर लड़ाई होती है जेठानी के साथ, तब उसका भाई भी अमूमन घर में आ जाता है और भाई की वजह से ज़्यादा लड़ाई होती थी। तो जब उसका भाई आता है तो भाई भी आके अपनी बहन की साइड लेता है और भाई इसको मतलब लड़ाई करके इसके गले पड़ने तक भी जाता था। ये बात जब पुलिस वालों के सामने आती है, पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं, जुठानी के भाई को उठा लेते हैं। उठाने के बाद उससे पूछ-पूछ करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ मालूम नहीं होता। पुलिस वाले खैर बाबा जी थोड़ी सी सख्ती करते हैं, अपने पीबीआई वाले अपने तरीके से पूछते हैं, डंडा-शंडा उसको फेरते हैं, तो वो मान जाता है जी कि हाँ वो मैं ही था, तो मुझे ही उसने बोला था। तो साथ में मेरे होम मिनिस्टर का बेटा ही था, वो मेरा दोस्त था, तो मेरे होम मिनिस्टर के बेटे ने बोला था कोई बात नहीं, हम उसे पार लगा देते हैं, साथ में उसकी चैन वगैरह छीन लेंगे, ये डकैती का मामला बन जाएगा, हम बच जाएंगे। यूं करके नाजरीन ग्रामीण ये केस हल होता है। होम मिनिस्टर के बेटे को भी उठा लिया जाता है, तब तक उसके बाप की पावर शावर उड़े पड़े सब कुछ खत्म हो चुकी होती है, 30 साल गुजर चुके होते हैं, सादा लोग वो बन चुके होते हैं। होम मिनिस्टर का बेटा भी उठा लिया जाता है और जो जेठानी का भाई होता है वो भी उठा लिया जाता है। अब अदालत 30 साल बाद इस केस का हल करती है, उन दोनों को सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक तो केस 30 साल बाद हल हुआ, एक उसको सजाए मौत दे दी गई, लेकिन वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है, उनकी सजाए मौत कैंसिल कर देती है, तो उनका दोबारा फिर सेशन कोर्ट में केस कर देती है कि शायद कोई पुलिस से गलती होगी, दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन जब दोबारा फिर इन्वेस्टिगेशन तसल्ली से होती है, हर चीज़ वही सामने आती है जो पीबीआई ने पहले निकाल के रखी होती है। अब की बार हाई कोर्ट में फिर केस चला जाता है। हाई कोर्ट अब की बार सजाए मौत नहीं करती, उम्र कैद कर देती है, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस दफ़ा केस को जो सज़ा होती है खारिज नहीं करती, कहती है हर दफ़ा अदालत गलत नहीं हो सकती, ये मुजरिम ज़रूर होंगे। और उनका वो चेकअप भी करती, सारा कुछ बैकग्राउंड भी चेक करती। चेक करने के बाद उनकी जो उम्र कैद की सज़ा होती है वो लाइफ टाइम बदल दी जाती है कि जितनी भी ज़िंदगी ये बाकी गुजारेंगे अपनी सारी जेल में गुजारेंगे। और आज भी वो ढाका जेल में हैं दोनों मुजरम, 2024 आज चल रहा है और दोनों मुजरम अपनी सज़ा काटी जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा।
اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔